시절에 함께 추었던 잊지 못할 샹하이 트위스트. 나 알바지에 빵집을 누비던 추억 속의 사랑의 트위스트. 샹하이 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 트위스트 추면서 난 생처음 그녀를 알았고, 샹하이 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 트위스트 추면서 온 동네를 주름 잡았던 사랑했던 모든 사람들, 잊지 못할 추억의 트위스트. 잊지 못한 샹하이 트위스트. 단발머리에 미소가 예뻤던 추억 속의 사랑의 트위스트. 샹하이 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 트위스트 추면서 난 생처음 그녀를 알았고, 샹하이 샹하이 트위스트 추면서 그녀에게 빠져버렸던 터질 것만 같은 이 가슴, 잊지 못할 사랑의 트위스트. 잊지 못할 사랑의 트위스트. 안녕하세요. 익산 실버대학에 오신 것을 환영합니다. 잘들 지내셨나요? 1년의 마지막 달인 12월입니다. 달력도 이제 한정밖에 남지 않았는데요. 21년이 추억 속으로 넘어가고 있습니다. 그 추억 속에 저희 실버대학이 어르신들과 함께하고 있다는 게 정말 다시 한번 감사와 기쁨으로 다가오는 중입니다. 자, 21년의 마지막 영상인 바로 이 시간, 여느 때보다 더 힘차게 외쳐보도록 하겠습니다. 자, 모두 실버대학 버스에 승차하셨죠? 힘차게 출발합니다. 아리아리 스리스리 아라리요, 아리아리 고개로 넘어간다. 아주까리 청자는 구경자리, 살구나무 정자
친구 여미현 아래 귀내로 친구 이사 왔네. 가고 올 때 걷는다. 만나면 소주 한 병, 주거니 받거니 이런저런 얘기로 시간 보내며 이 좋은 세상 두고 저승갈 날 멀지 않았다. 서글프다. 우리 90은 넘기지 말자. 마음대로 할 수 있나. 벽을 허비더라도 90은 살자. 한바탕 웃음꽃 피었네. 90 바라보는 나이에 마음은 이팔 청춘. 어느 누가 말릴 소냐. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. 네, 신나는 크리스마스 캐롤 징글벨락을 댄스하는 걸 보셨는데요. 하나도 어렵지 않습니다. 우리 어르신들 몸치 아무도 없으시죠? 네, 선생님들과 또 같이 함께 따라하시면 쉽게 따라하실 수 있습니다. 제가 순서를 차분히 알려드릴 테니까 한번 따라해보세요. 자, 처음에 간주가 나올 때 마음대로 흔들으셔도 됩니다. 법이 어디 있습니까? 자, 이렇게 하셔도 되고 실룩셀룩 하셔도 됩니다. 그래서 간주가 끝나면 처음에 징글벨 징글벨 시작을 할 때에 자, 손을 이렇게 그냥 두 번씩 자, 하나 둘 이렇게 앞으로 움직이시면 됩니다. 손바닥을 쫙 펴신 채로요. 다리는 처음에 X자로 하나 둘
뒤로 돌아오면 됩니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 자, 한번 해볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 이렇게 두 번을 하신 후에 트위스트 잘 알고 계시죠? 트위스트를 왔다 갔다 총 4번을 하면 됩니다. 해보실까요? 하나, 둘, 셋, 넷. 반대로 넷. 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 이렇게 4번을 하면 벌써 한 타임이 끝난 것입니다. 자, 한번 연이어서 해볼까요? 자, 준비되셨죠? 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 트위스트 2번, 3번, 4번. 자, 그 다음에 어떻게 하시냐면 옆으로 자, 꽃게처럼 2번씩 하시면 됩니다. 손은 이때 잘 보이시죠? 2번씩 왔다 갔다 이렇게 하시면 됩니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 그 다음에 이 동작에서 살짝만 응용이 되는 동작인데요. 쭉쭉 펴신 채로 옆으로 가지 않습니다. 이번에는 자, 다리를 제자리에서 2번, 반대도 2번. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 반대도 2번. 이렇게 하시면 됩니다. 이게 바로 한 세트인데 이 한 세트를 다시 한번 처음부터 반복하시면 되는 겁니다. 아셨죠? 그 다음에 자, 반짝반짝 별을 이렇게 하시면 됩니다. 다 오른쪽, 왼쪽, 오른쪽, 왼쪽 하시면 됩니다. 그 다음에 제자리에서 트위스트 내려갔다가 올라오시면 됩니다. 자, 다시 한번 반짝반짝, 반짝반짝 오른쪽, 왼쪽 트위스트 내려갔다 올라오고 큰 원을 그리면서 반짝반짝 원을 그리시면 되는 겁니다. 그리고 다시 한번 똑같이 하시면 되고요. 2절이 시작될 때 처음에 아까 반복했던 동작을 하시면 되는 겁니다. 자, 간단하죠? 근데 원래 이렇게 음악 없이 설명해 드리는 것보다 음악과 함께 또 따라 하시면 또 생각보다 빠른 노래는 아니기 때문에 충분히 하실 수 있을 거라 믿습니다. 자, 거동이 불편하신 어르신들은 앉아서 또 손동작만이라도 같이 해주시면 정말 감사하겠습니다. 자, 선생님들과 신나게 한번 따라해 보도록 하겠습니다. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell.
안녕하십니까. 또 영상으로 우리 어르신들을 다시 뵈니까 반갑습니다. 이제 2021년 이제 한 해가 다 가네요. 예전과 다르게 이제 코로나로 인해서 많은 어려움이 왔는데 우리 어르신들은 어떻게 지내셨는지 궁금합니다. 사람들은 다 행복하게 되길 바라잖아요. 그래서 다 행복했으면 좋겠다. 또 연초에 그런 소망도 갖고요. 어떻게 2021년도 연초 시작할 때 그런 소망들을 다 가져봤을 텐데 지금 이제 마지막 12월 달이 되는데 그 소망했던 것이 이루어졌나요? 아니면 어떻게 됐나요? 다 뭐 작심삼일이라고 사람들 그런 얘기 하잖아요. 저는 그런 생각을 해봅니다. 사람들이 다 자기 인생이라고 생각을 하고 자기가 계획하고 또 주장하고 또 결정하고 우리 어르신들도 연세가 80, 90 이렇게 사시면서 다 그렇게 사셨을 텐데 돌아온 것이 잘했다. 그런 것보다도 후회스럽다. 내가 왜 그렇게 했을까? 그런 것들이 더 많지 않습니까? 저도 인생 많이 산 건 아닌데요. 살면서 그런 생각을 해봤어요. 내 인생이야. 내 거야. 그러니까 제가 죄를 주장하고 그게 좋은 줄 알았는데 그게 나를 나쁘게 만들었더라고요. 내 인생을 어렵게 했어요. 제가 인생을 행복하게 사는 비결을 가르쳐 드리려고요. 어떻게 해야 되냐면 내 인생이 내 것이 아니다. 그걸 여러분이 믿어야 돼요. 그럼 누굴 것일까요? 하나님의 것이에요. 우리가 이런 이야기를 들을 때 그런 게 어딨어 하고 반발하시는 분도 계시고 그렇네. 내가 인생을 살아보니까 내 마음대로 된 것이 없었는데 왜 나는 지금까지 고집 피우고 내 주장을 계속 이야기할까? 그렇네 하고 마음을 바꾸시는 분도 계실 거고 인생이 나에게 달려있지 않습니다. 이제 12월 달 되면 이제 크리스마스 행사 많이 예전에 했었지 않습니까? 그런데 그 크리스마스의 주인공이 누구냐면 예수님이시거든요. 그 예수님이 이 세상에 태어난 날, 이제 그걸 기념하는 날이 이제 크리스마스인데 예수님이 태어난 날을 왜 우리가 기념하냐면 그 태어난 날이 우리 어르신들의 마음에도 태어나길 바라는 거예요. 우리 어르신들의 마음에 예수님이 태어나면 무슨 일이 생기냐면 내 마음의 주인이 바뀌어져요. 내가 주인이 아니고 나를 위해서 오신 예수님이 내 인생의 주인이시구나. 이제 그것이 바뀌어지는 분들은 마음이 바뀌기 때문에 생각도 달라지고 모든 게 달라져요. 고집스럽고 자기 주장이 강했던 사람들 그것도 변하고 달라지고 그렇죠? 저도 젊었을 때는 내가 하고 싶은 대로 하고 사는 것이 인생이지 하고 살았는데 우리 어르신들도 그렇게 사신 분들 많았을 것 같아요. 그런데 자식도 그렇고 내 건강도 그렇고 내 인생도 그렇고 내가 마음 먹은 대로 되었어요? 안 되었어요? 잘 안 되죠? 안 돼요. 우리 예수님이 이 땅에 태어나셨는데 예수님이 태어나신 이유는 우리 모든 사람의 죄를 다 사하시고 우리가 하나님의 자녀로 만드시기 위함입니다. 그래서 예수님이 이 땅에 태어나셔서 우리 죄를 위하여 희생하시고 십자가에 피를 흘리시고 돌아가심으로 우리의 죄가 사해져서 내가 하나님의 자녀가 될 수 있도록 완벽하게 다 해놓으신 것을 믿는 거예요. 우리 어르신들 마음에 그 예수님이 태어나시면 그 다음부터 우리 어르신들의 인생을 누가 이끄느냐? 예수님이 이끌어 가시는 거예요. 그러면 내 생각이 있을지라도 예수님이 내 생각과 다르게 저렇게 인도하셔. 그러면 그렇게 인도를 받는 거예요. 그게 복된 거죠. 저도 고집 세고요. 제 주장이 강하거든요. 근데 제 아들하고 대화를 할 때마다 제 아들이 한 번씩 그런 얘기를 해요. 아버지, 그렇게 하면 안 돼요.
하고 이야기하면 야, 네가 뭘 한다고 아버지한테 이야기해? 하고 제가 그럴 사람이라고요. 그런데 그렇지 않고 아 그래? 아 그래 네 말이 맞네. 그래 내가 네 말대로 할게. 주가 그런다니까요. 제가 그럴 사람이 아닌데 내 안에 태어나신 내 안에 오신 예수님이 저에게 그렇게 마음을 바꾸도록 인도하시고 저를 복되게 하신 겁니다. 자, 제가 어떻게 행복하게 사는 비결을 가르쳐 드린다고 했지요? 예. 예수님이 우리 어르신들의 마음에 태어나시는 거예요. 어떻게? 예수님이 내 죄를 위하여 희생하시고 그것으로 내가 죄 없이 구원을 받아 하나님의 자녀가 되었다는 걸 믿는 거지요. 그렇게 되면 그 다음부터 예수님이 어르신들의 주인이 되셔서 너무너무 아름답고 복되게 인도하실 겁니다. 사람들이 연말 연시 잘 보내세요 하고 이야기하고 인사하지만 그게 능력이 되는 말은 아니잖아요. 그런데 예수님을 마음에 믿고 영접한 사람에겐 능력이 돼요. 그래서 참 따뜻하고 복된 연말 연시를 맞이하고 복된 크리스마스가 될 겁니다. 우리 어르신들 행복하게 잘 지내세요. 누구로 말미암아? 우리 예수님으로 말미암아. 아셨죠? 예. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 안녕하세요. 익산 실버대학의 이선자입니다. 오늘은 우리 어르신들 앞에 제가 요리사로 섰습니다. 양배추, 브로콜리, 사과를 이용한 간단하고도 편리한 요리를 가지고 우리 어르신들의 건강을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 이 양배추는 담색 채소로서 베타카로틴이나 클로루라라는 성분이 잘 많이 들어있어서 항암 효과에도 좋지만 우리 어르신들 비타민C도 많고 또 식이섬유도 많고 칼슘이나 칼륨이 많아서 이가 좀 선천적으로 약하신 분들, 소화가 잘 안 되는 분들, 요즘처럼 날씨가 차가워서 활동량도 적고 소화도 잘 안 되는 이럴 때 이 양배추를 이용한 간단한 요리를 한번 보시고 드셔보시면 굉장히 위에 좋으실 거예요. 자, 양배추는 이 겉대와 속대의 성분이 달라요. 겉은 비타민 A가 많고 속은 비타민 B가 많아요. 먼저 양배추를 먹을 만큼만 4등분 해서 우리 어르신들 한번 썰어 보도록 하겠습니다. 이렇게 중채로 이렇게 썰으세요. 썰어서 맑은 물이다 서너 번 씻어서 5분 동안 식초에 담갔다가 다시 맑은 물로 헹구어서 물기를 빼줍니다. 이 브로콜리도 마찬가지로 손질을 해서 깨끗한 물에 두세 번 씻었다가 식초에 5분 담그시고 또 맑은 물로 씻어서 물기를 제거를 해줍니다. 제가 시간상 우리 어르신들 미리 이렇게 씻어서 다 물기를 빼서 왔는데요. 이 찜 요리이기 때문에 먼저 제가 물을 올려놓았습니다. 물이 펄펄 끓고 있죠. 네. 그럴 때 뚜껑을 열고 이 양배추를 얹겠습니다. 살살살살 펴서 얹고 그 다음에 브로콜리를 이렇게 얹겠습니다. 그리고 사과가 들어가는데요. 사과는 되도록이면 빨갛고 껍질이 색깔이 이쁜 것을 고르시면 되겠습니다. 사과는 반 개만 사용하도록 하겠습니다. 양쪽을 이렇게 잘라주시고요. 가운데 씨를 이렇게 제거를 해주시고요. 납작 이렇게 보기 좋게 맛있게 썰어주세요. 그런 다음에 이렇게 얹어주세요. 중간중간에 이 사과하고 양파하고 양배추하고 브로콜리는요 식이섬유도 많고 칼륨이 많아서 꼭 어르신들이 꾸준히 드셔주시게 되면 정말 좋은 식품이고 좋은 요리가 될 거예요. 네, 찜 요리이기 때문에 3분 정도만 뚜껑 닫고 쪄주겠습니다. 자,
잘 찌어질 동안 소스를 한번 만들어 보겠습니다. 먼저 연겨자를 차스푼으로 하나만 짜서 먼저 풀어 보겠습니다. 그러시고 여기에 식초를 한 스푼, 이 밥수저 있죠? 집에 다 한 스푼. 네. 그리고 저는 이 간장을 이렇게 5가지로 써요. 그런데 이 진간장도 좀 짜서 홍게간장을 쓰는데요. 오늘은 진간장을 한번 써보도록 하겠습니다. 진간장 2스푼만 하겠습니다. 자, 매실. 여기 매실 2스푼. 네. 설탕 2스푼. 진간장 2스푼, 식초 1스푼, 매실 2스푼, 설탕 2스푼, 연겨자는 차스푼으로 하나. 자, 소스를 한번 저어 보겠습니다. 맛을 한번 보겠습니다. 맛있어요. 네, 이렇게 준비하셔서 이렇게 예쁘게 담아 놓으시고요. 네. 아유, 정말 예쁘게 쪄졌습니다. 불을 끄시고요. 이 찜 요리는요, 식기 전에 손으로 만지면 식감도 떨어지지만 색도 변해요. 그러니까 충분히 이렇게 꺼내서 식혀줍니다. 그동안 이게 찌어진 양배추, 브로콜리, 사과가 색이 예쁘게 나왔어요. 이렇게 찜 요리는 완전히 식혀야 돼요. 그래야 색상도 이쁘고 식감이나 맛도 달라져요. 손가락에 힘을 빼고 살살살살 섞어줍니다. 이렇게. 네, 완전히 식히세요. 그런 다음에 이렇게 예쁜 접시로 담아 보겠습니다. 아우, 예쁘죠? 이 양배추, 브로콜리, 사과는 정말 궁합이 잘 맞는 식품이에요. 어르신들이 꾸준히 드셔주시면은요, 이게 항암 효과도 있고, 식이섬유도 많고, 칼슘이나 칼륨도 많아서요, 뼈에도 좋고, 또 위장, 위궤양에도 좋고요. 아우, 예쁘죠? 네, 이렇게 예쁘게 담아보았습니다. 담으시고요. 여기에다가 통깨를 살살살살살살 뿌려보겠습니다. 통깨를. 예쁘게 잘 됐습니다. 젓가락으로 드실 만큼만 양배추, 브로콜리, 사과 이렇게 곁들여서요 놓고 소스를 이렇게 드실 때마다 이렇게 곁들이는 거예요. 그래서 한번 드셔보시는 거예요. 제가 한번 먹어보겠습니다. 이렇게 드시고 주무시고 나면 아침에 속도 편하시고 또 그리고 얼굴도 또 윤기도 차르르 흐르는 것을 느끼실 거예요. 자, 오늘은 양배추, 브로콜리, 사과를 이용한 궁합에 잘 맞는 식품을 이용해서 우리 어머님들 건강을 한번 생각해 보았습니다. 다음에는 또 좋은 재료로 우리 어머님들이 쉽게 따라서 할 수 있는 그런 요리를 가지고 우리 어머님들 앞에 다시 한번 서겠습니다. 오늘은 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요, 어르신들. 잘 지내셨나요? 요즘 날씨가 많이 추워졌죠?
아직 눈은 내리지 않았지만 조금만 더 기온이 떨어지면 이제 거리가 빙판해지고 눈이 쌓이고 하면서 어르신들이 거리를 지나다니실 때 많이 미끄럽고 위험한 상황이 많이 생길 겁니다. 그런데 다리에 힘이 없다 보면 발이 미끄러져서 골절이 많이 일어나고 또 넘어지면서 손목에도 골절을 입는 경우가 많이 허다한데요. 어르신들 집에서 앉아 계시면서 그냥 가만히 무료하게 계시지 말고 저와 함께 오늘은 아래 다리 운동을 좀 같이 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 발목 운동을 좀 해볼 건데요. 발목은 크게 4가지 동작으로 많이 나타납니다. 자, 발을 쭉 편 상태에서 발목을 몸통 쪽으로 올리는 동작이 나오고 그 다음은 발이 발바닥 쪽으로 이렇게 내려지는 동작이 나옵니다. 그 다음에 내전이라고 해서 잘 안 되는 분들도 있는데요. 한국 사람은 양반다리를 하기 때문에 발목이 약간 안으로 틀어져 있습니다. 이런 경우도 있고 그 다음은 발을 바깥쪽으로 살짝 이렇게 들어 올리는 4가지 동작으로 이루어져서 발목을 이렇게 온전하게 돌아가는 회전 운동까지 일어나집니다. 근데 많이 걸어 다닐 때 우리가 앞으로 올리는 동작과 밑으로 이렇게 내리는 동작을 많이 이용을 하는데요. 어르신들 앉아서 발을 땅바닥을 바닥에 이렇게 대고 발을 앞꿈치를 앞에 발가락을 이렇게 들어 올리는 뒤꿈치만 딱 땅에 닿게 하는 동작을 하시겠는데요. 손으로 무릎을 지그시 살짝 눌러준 다음에 몸통을 이렇게 숙이지 마시고 이렇게 들어서 허리를 꼿꼿하게 살짝 펴신 다음에 손으로 무릎을 지그시 눌러주고 양 발가락을 드는 동작을 5번 해보겠습니다. 1번, 2번, 3번, 4번, 5번. 어때요? 너무 쉽죠? 이번에 몸통 쪽으로 발을 살짝 당겨서 뒤꿈치를 드는 동작을 해볼게요. 자, 1번, 2번, 3번, 4번, 5번. 이 동작을 하실 때 힘이 별로 처음엔 안 들어가잖아요. 그럴 때는 발을 올린 상태에서 5초를 셉니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 자, 내리시고 뒤꿈치를 들고 5초를 다시 세주겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 내려보세요. 어때요? 아까 처음에 그냥 1초씩 들었다가 내려는 것보다는 한번 들고 계실 때 5초 정도 들고 계시면 다리에 힘이 들어갑니다. 이거를 5번씩 반복을 해보겠습니다. 올렸다가 내리고 뒤꿈치 다시 들고 내리고 이걸 어르신들 집에서 하실 때 5번을 반복으로 올렸다 내렸다 이 동작을 해주시는 겁니다. 자, 그 다음에 무릎으로 가겠습니다. 의자를 엉덩이를 뒤에 깊숙이 앉은 상태에서 무릎을 드시는 건데요. 자, 한쪽 다리를 이렇게 들어보시는 겁니다. 어르신들 이거는 무릎 힘이 있을 때 허벅지 근육이 힘이 있어야 이 무릎을 온전히 이렇게 들고 계실 수가 있는데요. 이걸 드실 때 다 안 되는 분들이 계실 겁니다. 그럴 때는 가능한 만큼은 나는 이 정도밖에 안 올라가 하는 분들은 이 정도만 하셔도 됩니다. 이게 하루아침에 많이 좋아지는 건 아니고 어르신들이 하시다 보면 조금씩 늘어나는 걸 보실 수 있습니다. 자, 왼쪽 발을 올려서 자, 올리고 내리고 자, 반대쪽 다리도 올렸다가 내렸다가 올렸다가 내렸다가 이렇게 반복을 하시는데요. 이 동작을 하실 때 발목 운동을 발을 어떤 방향으로 하느냐에 따라서 허벅지에 힘이 들어가고 덜 들어가고 합니다. 발을 쭉 핀 상태에서 그냥 다리만 올리시는 분들은 허벅지에 힘이 덜 들어갑니다. 이럴 때는 발목을 내 몸통 쪽으로 꺾어지게 90도 정도 꺾은 상태에서 무릎을 쭉 펴시면 허벅지에 힘이 더 들어가는 거를
느끼실 수 있을 겁니다. 이 상태에서 반복으로 왼쪽 무릎, 오른쪽 이렇게 반복으로 해서 한번 해보실까요? 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이번엔 옆으로 발을 살짝 이렇게 나가는 동작을 하시겠는데요. 이 동작을 하실 때는 엉덩이가 의자에 걸치게끔 잘 앉으시면 됩니다. 이 동작을 하실 때 너무 앞으로 가까이 앉다 보면 무게중심이 잘못하고 앞으로 쏠려서 넘어지실 수가 있으시니까요. 손으로 양옆 의자를 잘 잡아주시고 이 동작을 하시면 좋겠습니다. 자, 앉으셨죠? 옆으로 45도, 앞으로 옆으로 45도만 옆으로 나가 보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 반대쪽 다리로 한번 해볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 어떠세요? 너무 쉽죠, 어르신들? 이 동작을 하실 때 옆으로 이렇게 다리가 무릎이 가는데요. 이 상태에서 어떤 분들은 다리가 같이 이렇게 옆으로 삐져나오는 경우가 있습니다. 이 동작을 하실 때는 무릎은 나가지 않은 상태에서 허벅지 안쪽 근육만 이용해서 옆으로 이렇게 원을 그리면서 나간다고 생각하시고 가시면 좋겠습니다. 하나, 반대쪽 이렇게 둘, 이런 동작을 취하시면서 하시면 좋겠습니다. 자, 이 동작은 앉아서 어르신들 예전에 양반다리 할 때 저는 힘드네요. 어르신들은 어쩌란가 잘 모르겠어요. 자, 이렇게 한쪽 무릎에 반대쪽 다리를 걸치신 상태에서요. 한 손으로 이쪽 무릎을 지그시 눌러줍니다. 지그시 눌러주시는데요. 이 동작을 하실 때 잘 안 되시면 우리가 허리가 이렇게 구부정하게 되는 경우가 있거든요. 아니면 이렇게 뒤로 이렇게 제껴지는 경우도 있습니다. 자, 허리를 잘 펴신 상태에서 무릎을 꾹 눌러주도록 하겠습니다. 그렇게 하면 여기 허벅지 안쪽에 있는 근육들이 늘어나게 되어집니다. 자, 반대쪽도 한번 해볼까요? 자, 쭉 눌러주시고 다시 쭉 눌러주시고 이 동작은 앉아서 하긴 조금 힘드시면 앉아서 다리를 한쪽을 쭉 펴신 상태에서 다리를 이렇게 누른 상태로 하셔도 됩니다. 자, 이제 앉아서 하는 동작 말고 일어서서 할 수 있는 동작을 한번 해보도록 하겠습니다. 어르신들 이제 의자를 잡고 일어나셨나요? 일어나신 상태에서 의자나 탁자 등받이를 이렇게 잡으시고 발을 한쪽 살짝 벌려주시면 됩니다. 이 벌린 상태에서 아까 우리가 앉아서 발목 드는 동작을 하셨죠? 이번엔 서서 몸통을 앞으로 나갈 때 앞다리에 체중을 살짝 줍니다. 우리가 몸을 앞으로 나갈 때 잘 안 나가지니까 이걸 잡으면 몸이 앞으로 숙여지지 않고 오히려 좀 편하게 앞다리에 힘이 들어가는데요. 이 상태에서 발목을 살짝 아까 우리 앉아서 동작하셨죠? 발목을 이렇게 들었다가 내렸다, 들었다, 내렸다. 이 동작을 번갈아 가면서 5회씩 해주시는 겁니다. 자, 발 바꿔서 반대쪽. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이번엔 발 뒤꿈치 들기 동작입니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이번에도 아까와 마찬가지로 발 뒤꿈치를 들고 서 계실 때 바로 내리지 마시고 들고 5초간 셉니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 예, 내려주시고요.
이 동작을 하실 때 무릎을 쭉 핀 상태에서 허벅지에 힘을 주고 무릎을 쭉 핀 상태에서 하셔야 힘이 골고루 들어가고 관절에 무리가 가지 않습니다. 자, 돌아오시고 이번엔 한 다리를 뒤로 좀 뺍니다. 빼신 상태에서 이쪽 무릎을 구부리시는데요. 무릎이 발바닥보다 발 앞에 발가락보다 나가지 않아야 됩니다. 나가지 않고 반대로 뒷 다리가 뒤로 쭉 핀 상태에서 몸통 아이고 힘들어 이렇게 하시면은 무릎에 무리가 갑니다. 어르신들 관절염 많이 있으시죠? 무릎이 약한데 이렇게 많이 몸통을 앞으로 빼면은 오히려 무릎 관절에 무리가 많이 가기 때문에 몸통이 절대 무릎보다 나가지 않아야 됩니다. 이 상태에서 다리를 뒤로 벌리고 살짝 숙여줍니다. 이 뒤로 다리 빼는 다리는 무릎이 이렇게 구부러지면 안 되고 쭉 펴신 상태에서 앞무릎은 구부리시고 뒤에 빠지는 무릎은 펴신 상태에서 이렇게 살짝 수그리시고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 힘드시죠? 이번엔 반대쪽 다리 한번 해보시겠습니다. 자, 이 상태에서 발목이 이렇게 꺾여지지 않게끔 쭉 펴서 발바닥에 닿게끔 이쪽 무릎은 구부리시고 이쪽 다리는 펴시고 자, 다시 한번 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 어르신들 어떠셨어요? 좀 괜찮으셨나요? 다리에 힘이 많이 들어가는 게 느껴지시죠? 하실 때 처음엔 힘드시면 한 번, 두 번 하지만 이 한 번, 두 번이 쌓이면 어르신들 다리가 아주 튼튼해지는 걸 느끼실 수 있으실 겁니다. 겨울 미끄러운데 조심하시고 건강하게 지내셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 다사다난했던 한 해가 지나가고 22년 새해가 다가오고 있습니다. 한 해를 마무리하는 12월. 혹시나 잊고 그냥 지나친 것은 없는지 뒤를 한번 돌아보는 여유와 함께 기쁘고 행복했던 일들만 간직하신 채로 유종의 미를 거두셨으면 합니다. 좋은 사람들과 함께 살아간다는 것은 정말 행복한 일이지요. 우리 어르신들과 함께한 올 한 해가 정말 기쁘고 감사했습니다. 추운 겨울 건강도 조심하시고 잘들 지내셨다가 새해에 저희도 실버 선생님들과 함께 다시 만날 것을 손가락을 걸고 약속하시는 겁니다. 모두들 건강하시고 올 한 해 정말 감사했습니다. 인사드리겠습니다. 감사합니다. 새해에 만나 뵙겠습니다. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let us know, let us know, let us know. It doesn't show signs of stopping, and the price of corn for popping. The lights are town we don't know. Let us know, Let us know. let us know. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we still goodbye. But as long as you love me so, Let us know, let us know, let us know. Let us know, let it snow. let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Jingle, 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 jingle all the way. Jingle all the way.
one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh. Ching, 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 ching. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. When somebody we making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Oh, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the run is wide, go in while you're young. Let the girls tonight and sing this sleighing song. Just get a bobtail bay, 240 for this beat, and hitch him to an open sleigh.